महाप्रभुंकर हूँ दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म अर्थात काठरे तैयारी होता है, काष्ठ निर्मित से मूर्ति से दारू ब्रह्म कौन तैयारी कर पाषाणर मूर्ति केमती आम आज इस्कन रे अमुक से अधिनिया करते प्रकार रिएक्शन आसुची भावुन से गणतंत्र रे प्रथम श्रेय जीव जनता जनता मन बलैचंती एवं आमे आमर कर्तव्य करुचे गोटे राजनीतिक दल हिसाब रे आमे आमर जहाँ कार्य करवा कथा आमे से प्रक्रिया रे आमे जाकि तार संविधानिक ये रे आमे आमर कार्यटा संपन्न तेणुकरी से माटी हुची स्वाधीनता संग्रामी माटी केवे देखछन्ती को राज्य रे 5 जन नोबेल पुरस्कार पाइबा भारतवर्षर से गोटे राज्य जो 5 जन नोबेल पुरस्कार पाइछन से जगह रे वंदे मातरम रे आमे गाउछे संगीत हाँ तार स्रष्टा से ही माटीर तेणुकरी नेताजी कथा कहतु खुदीराम कथा कहतु अनेक स्वाधीनता संग्रामी से जगार आसी एंतुड़ीशाल थी संग्राम जदि आम भारत वर्ष को भारत माता को जदि आम सुरक्षित रखा चाहूँ ताले निश्चित भाव आमको बॉर्डर गुड़िक सिक्योर करने पड़ो और तार गोटे प्रमुख थिला जो थे अनुप्रवेशकारी मैंने आसुले भितर को तार गोटे प्रमुख जो प्रवेश द्वार थिला सेटा थिला पश्चिम बंग ही आसुले तेणुक सेटा गोटे बहुत बड़ कथा रही जो थे कि आमको तार आभ्यंतर अनेक ओडिशार लोकंकर भी वोटर आईडी कार्ड कटिची से जगह तार तो कौन से भारतीय नुहति से ओडिशा भी वोटर आईडी कार्ड थिला से पश्चिम बंग भी थिला मुझे कथा ही आसी आज्ञा दुईटा जगार थिला तेणुक आम ओडिशाटा को रखिलु आ पश्चिम बंगटा को आमर काटी हाँ 4 तारीख एथि मो यहाँ विशेषत्व नहीं आसला आहरी जे आज भली गोटे विशेष दिन रे मो जोटा विशेष दिन मो परिवार पाई जोटा विशेष दिन सेमती गोटे से ही दिन रे आज ए भली गोटे अन्याय अधर्म अनीति उपरे गोटे विजय प्राप्त करिबा से हिसाब से मत कहे ताले निश्चित भाव में यहाँ मो दिन चिरस्मरण यार पूर्वर 2टा निर्वाचन रे भी पराजयर सम्मुखीन होइछि ना नहीं बीजेपी अच्छा से गणतंत्र नथिला से ईवीएम नथिला से स्ट्राटेजी नथिला अच्छा आज स्ट्राटेजी आसीगला 100% जदि न होता आप केरल में कांग्रेस केमती आसला आप कहले सब जिनस भारतीय जनता पार्टी पळेला ताकू छाड़ी आज कौन अन्य दलर ना अच्छा जो अन्य दलर आसीबो भारतीय जनता पार्टी 2014 आसला केन्द्र रे तो ये विजु जनता दल कौन 2टा टर्म ये नथिले एब्सोल्यूट मेजोरिटी नथिले और पश्चिम बंगर जे मुख्यमंत्री एवं एठी जे पूर्वतन मुख्यमंत्री थिले से तो भाई भूणी थिले तांके मना करथिला ए निर्वाचन रे जीवा पई सेठी भी तो ओडिया थिले तो से पार्टी रु कहीं गलेनी किए भूणी पई तो भाईर दरद थिबा कथा गणतंत्र रे प्रथम श्रेय जीव जनता एथिरे जनता मन बळैचंती एवं आमे आमर कर्तव्य करुचे गोटे राजनीतिक दल हिसाब रे आमे आमर जहाँ कार्य करवा कथा आमे से प्रक्रिया रे आमे जाकि तार संविधानिक ये रे आमे आमर कार्यटा संपन्न करुचे किंतु जो घटनाटी घटिबा कथा एटा को परिप्रेक्षी रे आपण पचारुचंती को परिप्रेक्षी रे पश्चिम बंग परिप्रेक्षी तेणुक पश्चिम बंगर जो जनसाधारण अछंती आमे जदि तांको कथा बुझिबा बा तांको विषय रे टिके जानिबा चेष्टा करिबा बा सेमाने केमिति एई जो किछि वर्ष मु तो एई 15 वर्ष कथा कहिबिनी ता पूर्व गोटे 35 वर्षर कथा भी रहिछि जेतले लेफ्ट रो सरकार थिला ये संपूर्ण भाव रे 35 प्लस 15 जदि आमे करिबा ये जो 50 वर्षर जो शासन थिला सेइतरे केमिति थिला कोन थिला तार जदि तर्जमा करिवे एवं से परिप्रेक्षी रे यही 15 वर्ष बा 10 वर्ष शेष 10 वर्ष को आप जदि सेठी देखिबे ताहले आपण जानि परिबे जे ए परिवर्तन आउ ये प्रत्येकटी जिंस या पछरे जनतांकर बहुत बड़ गोटे आक्रोश रहितला एटा मु कहबी जन आक्रोश रैली होची बा सेटा मन भितरे जो व्यथा थिला समानकर जो कष्टटा थिला जो अन्याय अनीति अधर्म प्रत्येक जिंस को समाने सामना करी करी के आसी चंती तेणुक से माटी हुची स्वाधीनता संग्रामी माटी केवे देखछन्ती को राज्य रे 5 जन नोबेल पुरस्कार पाइबा भारतवर्षर से गोटे राज्य जो 5 जन नोबेल पुरस्कार पाइछन से जगह रे वंदे मातरम रे आमे गाउछे संगीत हाँ तार स्रष्टा से ही माटीर तेणुक नेताजी कथा कहतु खुदीराम कथा कहतु अनेक स्वाधीनता संग्रामी से जगार आसी एंतुड़ीशाल थी संग्राम किंतु से ही माटी भी गोटे कृत्रिम भाव में गोटे पराधीनतार चक्रव्यूह भितर भी से आबद्ध होकर रही
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା 1947 ହେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା? ନାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ୍, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ରହିକି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ଯେ କଥା କହିବାକୁ ବା ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ମା ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସେମାନେ କହିଲେ ସେଟା ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୋଟ ତ କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ। ତା ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ହବ ମୋ ଭୋଟଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଯୋଉଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଇଠି ଘଟଣା ଘଟି ପାରୁନଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ରହିଛି ତାର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦଳର ଚିତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବା ସଂକେତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ବାକି ସବୁଥିରେ ଟେପ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତର ଲଗା ହେଉଛି ଯେ ତମେ କେଉଁଠି ଦେଇଛ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗିବି ଆସିଲା ପରେ। ଇଏ ଥିଲା ମାନସିକତା, ଏଇଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ମୋଦିଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ତା ସହିତ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସେ ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି। ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ଡର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକେନ ନେକ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ ବା ଆମର ଯେଉଁ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା 7 ସିଷ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ତାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି। ଆଜି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ସିକ୍ୟୁର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଭିତରକୁ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସେଇଟା ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ଆପଣ ପଲିସିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବା କାମ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନ ଫେରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବା କଥା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଉଛେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଟାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟରର ଯେଉଁ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ କଟିଛି ସେ ଜାଗାରେ। ତାର ତ କ'ଣ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇକି ଆସିଛେ ସେଥିରେ, ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ରଖିଲୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଟାକୁ ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏସ୍ଆଇଆର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ କଟି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା କହିଲେ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ଧର୍ମଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଧର୍ମଗତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ତ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯିବା, ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଚାଲିବା ଆଉ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଛି ଏଥିରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରହିଛି, ସେଟା ସମ୍ବିଧାନର ପରିଧି ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବାଟା।
କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଏସାରେ କଟିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର କଟିବାଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିରେ ସେ ଝିଅ ହଉ ନା କାହିଁକି କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ନାଇଁ, ସର୍ବଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଭିତରେ କିଏ କରିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ତ କାହାର ବି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟରେ ଝାଲମୁଢିର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା ସାର୍? ଏଇ ବିଜୟରେ ଝାଲମୁଢିର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଂକେତିକ କଥା, ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ, ମୁଁ ଯଦି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ କିଛି କଢ଼େଇ ମିକ୍ସଚର ଅଛି, କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କଥା ଅଛି? ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଲଗୁଲାର। ମୁଁ କହୁଛି 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ, 15-20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସକାଳୁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପଚାରିବେ ସେମାନେ ବି କହିବେ ଗୁଲଗୁଲା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ, ଗୁଲଗୁଲା 2-3ଟା ଟିକେ କେତେ 2-4 ଟଙ୍କାର ଖାଇଦେବେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବେ, ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ବାସ୍ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଝାଲମୁଢ଼ିର ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆପଣ କଟକ ଯିବେ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆପଣ ଖାଉଛୁ, ରାତିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରହରରେ ଗଲେ ବି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି କାଲି ଯଦି ସେମିତି ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇ କଥାଟାକୁ ସିଏ ଯାଇକି କଲେ, ତ ଆଜି ଝାଲମୁଢ଼ି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଭାବନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ତାର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ବି ଝାଲମୁଢ଼ି ବି ଆସିପାରେ ସେଥିରେ। ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ଯୋଗୁଁ, ପରିକ୍ରମା କରି ଯୋଉ ରଥ କରିକି ବୁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯୋଉ କଲେ ଗୀତିକାର ବୋଲି, କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସ୍ଥାର କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ଧର୍ମର, ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାର ବି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ବି କୌଣସି ଆଘାତ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମେ। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର, ବିଶ୍ୱର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ସିଏ। ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏ ଜାଗାଟାରେ ଚାରି ଧାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଧାମ ଯଦି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ତ ଏଇଟା ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ପରିଚୟ, ଏଇଟା ଅହଂଭାବର ପରିଚୟ ଏଇଟା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହୋଦୟା, ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛଳନା ବୋଲି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତ କହିକି, ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ? ପଥରରେ। ତାହେଲେ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି? ଆମେ ଆଜି ଇସ୍କନରେ ଅମୁକରେ ସେମାନେ ଅଧିନିଆ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଏବଂ କେତେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ଧର୍ମକୁ, ଆସ୍ଥାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କରିଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖକୁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବେ? ଏବଂ ଏଇ ଆସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମହତ୍ଵ ରହିବ କି ସେ ଜିନିଷଟାର? ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଧାମ ତ କେବେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନେ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅହଂଭାବ ଦେଖେଇବେ, ପରିଣତି ବି ଏଇଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଭଗବାନ, ମା କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ଲାଠିରେ ଶବ୍ଦ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଜିନିଷ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା 4 ତାରିଖଟା ମନେ ରହିବ। 4 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, 24-25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 4 ତାରିଖ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, 4 ଉପରେ ସେମିତି ତ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ, 4କୁ 4 ମିଶେଇ ଦେଇକି କରିଦେବେ। ଆଜି ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହତଭାଗାରେ ଆଜି ବି ମୋର ବି ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ 4କୁ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାହିଁ, ସେଲିବ୍ରେସନ ତ ନାହିଁ। ମୋ ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେହାନ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ बस से खुशी ଚାରି अच्छु आम ତାରିଖ ମନେ ରହିବ। हाँ 4 तारिख एइथिपाई मो पाई एटा विशेषत्व नहीं आसिला आहुरी जे आजी भली गोटे विशेष दिन रे मो पाई जोटा विशेष दिन मो परिवार पाई जोटा विशेष दिन सेमती गोटे सेई दिन रे आजी ए भली गोटे अन्याय अधर्म अनीति उपरे गोटे विजय प्राप्त करिबा सेही हिसाब रे जदि मते कहिबे ताले निश्चित भाव रे एटा मो पाई ए दिनटी चिरस्मरणीय विरोधी मध्य 4 को मन रखिए पश्चिमबंग भी ओडिशा भी विरोधी मन रखिए 4 तारिख को नहीं नहीं मु सेटा कहबिनी आपण विरोधी किए विरोधी अछि कोन अछि जे विरोध दल रहला से विरोधी सेतरे कोन अछि सेटा को कहबी भाई एटा गणतंत्रर एटा होची वैशिष्ट्य एवं वैचित्र्यता एटा मु कहबी गणतंत्रर जो आज विजय होची जदि आपण केबे भी सुजोग मिले आपण जिबे पश्चिमबंग केबे जानतु साधारण साधारण लोक जो माने अछंती सेमान सहित बसिबे केबे तांकर इंटरव्यू करंतु कथा हुंतु एबे तो मुक्त भाव रे सरकार आसिला पर नूतन सरकार से तो कहि परिबे किछ असुविधा नहीं एबे आउ से विजय कथा कहउछन एमती निर्वाचन रणांगने जितिया पई कोन एमती बीजेपी स्ट्रेटजी आपणैला जे सब जगह रे बीजेपी को आस्थावाद नेला बा लोक वोट देई विपुल परिमाण रे विजय लाभ करूछंती जोटा कि कंपीटिटर केही ना जोटा पश्चिम बंग रे अधिका देखा 294 रु 200 रु जदी कहया हम बीजेपी सब बेले थेरे बडा टक्कर खाली कंपीटिटर फ्रंट रे रहबे काहे केमती हला कोन सम बीजेपी कंपीटिटर केही नांती एटा खाली प्रश्न पचारिबा पई आपण पचार देले नहीं कि मते कोंतु तो यार पूर्वर दुईटा निर्वाचन रे भी पराजयर सम्मुखीन हेछि ना नहीं बीजेपी अच्छा सेतबेले गणतंत्र नथिला सेतबेले ईवीएम नथिला सेतबेले स्ट्रेटजी नथिला अच्छा आज स्ट्रेटजी आसी गला कोन फरक किछि बीजेपी अवलंबन नेचुरली समय को नहीं कि आपण को बदलियो पड़िबो एवं भारतीय जनता पार्टी एमिति गोटिए पार्टी जो जगह रे आत्म समीक्षा हारिले भी करा जाए जीतिले भी करा जाए एवं ये होची तार कर्मींकर ये होची पार्टी आज भी गणतांत्रिक पद्धति रे प्रत्येक जिनस विद्यमान भारतीय जनता पार्टी भितरे तेणुकरी तार कार्यकर्ता आपण भावन्तु जो जगार गोटे पताका लगेबा पाई भारतीय जनता पार्टी गोटे पताका लगेबा पाई जन गोटे घर भीतर गोटे लोक बाहरी आसी पार नतला आज से भली अनेक जगह रही जो जगह भारतीय जनता पार्टी ही पताका से विश्वास लोकंक भितरे आज आसी माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृहमंत्री भारतीय जनता पार्टी पाई एवं सबुठ बड़ कथा इलेक्शन कमिशन पाई भी किए केते आंगुठी निर्देश करिवो मु सेतरे मोर सेतरे पसिबार ही नाही से विषय इलेक्शन कमिशन सीओ अछंती निरपेक्ष अछंती 100% आ जदि न हितंता आपण केरल रे कांग्रेस केमती आसिला आपण कहले सब जिंस भारतीय जनता पार्टी पळेला ताकू छाडी करी आज कोन अन्य दलर नांती अच्छा जोठी अन्य दलर आसीबो भारतीय जनता पार्टी 2014 रे आसिला केंद्र रे तो एठी बिजू जनता दल कोन दुईटा टर्म एठी नथिले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे नथिले तो आपण जो भली कहउचंती जे प्रत्येकटा जिनस को भारतीय नहीं संयोजित भाव रे स्ट्रैटेजिकली एवं सबुठ बड़ कथा तार जो कार्यकर्ता जो माने अछंती एक मन एक प्राण है कि बहुत लोग कहले आज्ञा ओडिसा रु चली आसिले एठु चल काहे की जीवनी कि काहे की आसीबनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काहे पश्चिम बंग रे जीवनी निश्चित भाव रे से जीव जदि मो पार्टी रो आज कार्य अछि से जगह रे जदि मो पार्टी रो दरकार पड़ुजी से जगह रे मु निश्चित जीवी से जगह रे एठी भी तो से अवस्था थिला एवं पश्चिम बंगर जे मुख्यमंत्री एवं एठी जे पूर्वतन मुख्यमंत्री थिले से तो भाई भूणी थिले तांके मना करथिला ए निर्वाचन में जीवा पई सेठी भी तो ओडिया थिले तो से पार्टी रो काई गलेनी किए भूणी पई तो भाई रो दरद थिबा कथा ना तेणु से भी जाई पारथांते के तो मना करनथिले सेथिरे आज मते लागिला मो पार्टी पई मते जीवार अछि मो लोकंक पई मते जीवार अछि तो से भाभी नांती ठीक अछि तांक हिसाब रे से ठीक अछंती आम हिसाब रे आमे ठीक अछु भाई पश्चिम बंग रे परिवर्तन हेछि ओडिसा वासी भारी खुशी जे आळु एथर असुविधा हबने नहीं खाली आलू कहीं सबुठ बड़ कथा देशर आभ्यंतरीण सुरक्षा वर्तमान सुरक्षित आपण भावन्तु अनेक प्रश्न आसुची भुवनेश्वर आपण मानक माध्यम रे आपणकर बालेश्वर अन्य जगह भी अनुप्रवेशकारी को पटर आसुची अनुप्रवेशकारी तो सही पटर तो पशुचंती ना एपट्रे तेणुक प्रथम कथा हूँ मो मार आभ्यंतरीण सुरक्षार जो कथा आसे भारत मातार आज सबुठ बड़ कथा जदि परिवर्तन हम ताले प्रथमटी हूँ जे मो मार सुरक्षा पाई एटा सबुठ बड़ गोटे पदक्षेप एवं अशेष अशेष धन्यवाद मुझे जनइबी पश्चिम बंगर मोर समस्त जनसाधारण को वोटर को आज ये जो निष्पत्ति नहीं पश्चिम बंग सहित भारत वर्षर सुरक्षा पाई भी ए मैंडेट ए जिनस तेणुक निश्चित भाव में आम जो कहे भारत माता की जय तो आज भारत माता जदि आम जाइचे काम करिचे गोटे निर्वाचन जाई प्रचार करिचे ता सपक्ष रे भूल किछि नै ओडिया नेता कांगे सेवा देबे
ଓଡ଼ିଶା ନେତା ଯାହା ସମସ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ତ ବର୍ଡର ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିନ୍ନ ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ସମାନତା ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କାଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ ଆଳୁ ବେଳେ ଆସିଲା ବାଟରେ ଅଟକେଇକି ରଖିଦେଲେ ନାହିଁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବନି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ ଏ ଜିନିଷ ହୁଏନି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମିତିଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଟିଏମସି ହାରୁଛି ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ସହିତ ଦେଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ବିଜେପି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନାହିଁ ହାରିବ ବୋଲି ଟିଏମସି ଯଦି ହାରୁଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମିତିଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯଦି କାହାକୁ ସୁହେଇବ ଗୋଳିଆ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣି ବୋଲି ତ କହିବିନି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯଦି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହବ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁଷ୍ଟିକରଣର ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିଲା ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକା ଯାଉଥିଲା ଡରା ଯାଉଥିଲା ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା 21ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ କେହି ଉଠେଇଲେନି କଥାଟା କିଏ ଉଠେଇଲା ସେ ବିଷୟରେ 2021ର ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଗଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି କହିଲେନି ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯଦି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମତ ଦେବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ତା ଅର୍ଥ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା 2021ରେ ଆଜି ବି ସେଇଟା 21 ପରେ ବି ଆଜି 26ରେ ବି ସେ ଚାଲିବ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ আচ্ছা যদি সেটাকে সমর্থন করবে তাহলে ইলেকশন কমিশন ঠিক কাম করছেন যদি ধন জীবন যদি বিপদরে ন রহিব তাহলে সেটা ভুল কাম করছেন এটা কেউ প্রকারর কথা তেণুক ইলেকশন কমিশন ইজ 100% ফ্রি এন্ড ফেয়ার এটা মু সার্টিফিকেট দৌনি যদি সেটা হই নথান্তা তাহলে আজি পশ্চিমবঙ্গরে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি আগে অছি তামিলনাড়ুরে টিভিকে ভଳି গোটে নূয়া পার্টি এআইএ ডিএমকে এবং ডিএমকে ভଳି গোটে পার্টি পছরে পকাইকি সে আগে অছি এবং কেরଳରେ কংগ্রেস আজি আগে অছি ଏ କଥାଟି କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ସବୁତକ କହିଥାନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଇଭିଏମ୍କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରିଦେଉଥିଲେ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏତେ କାମ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଆମେ ତ ଇଭିଏମ୍ରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ତ ଏତେ କଥା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମାନସିକତାର କଥା ଖଣ୍ଡନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ରଖିଲି ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିବାଟା ଜନସାଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛେ ତା ଉପରେ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବୋପରି ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ଯଦି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ